జై బాబా అండి. ముందుగా ప్రార్థనతో మొదలు పెడదాం. Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still at more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. Avatar Meher Baba ki jai. లాస్ట్ టైం రఘుపతి గారు చదువుతున్నారండి. దాస్ ఇది 178 పేజ్ అనుకుంటా అండి. Sir, previous two paras are pending, sir. Yes, sir. Yes, sir. You continue. I will share the screen, sir. Okay, sir. Okay. Here it is. Can you see the screen, sir? Yes, sir. Yes, yes. No, what is this? So, in these paras, Baba is explaining what is happening during the evolution of consciousness, the first stage, from stone to first human form. Here, Baba is explaining what happens at the time of death, that is dissociation and association of the soul with the gross medium, as well as what the functions of gross body and subtle body. All these things are explained by Baba in these paras. Actually, this para I read last time, but anyway, for continuation, I will read once again. During the whole course of the evolution of consciousness, while the soul frequently and consciously dissociates itself from the finite gross forms, which act as the media to experience and exhaust the impressions, while evolving greater and greater consciousness, the soul never dissociates itself consciously or unconsciously from its finite subtle form and its finite mental form. You see, Baba is explaining here three aspects. One is what is the function of the gross body, that is to experience and exhaust the impressions while evolving greater and greater consciousness. That is the function of the gross body. And the second point Baba explaining here is the soul consciously dissociates from the gross body. Consciously, whereas unconsciously, it is not at all dissociated from the subtle body and the mental body. The soul never dissociates consciously or unconsciously from this finite subtle form and its final mental form. So it is always unconsciously it is attached to the subtle body and the mental body. This connection will be disconnected only after passing the sixth plane, that is the innovation stage. Until that, always unconsciously, the soul will be attached to the subtle form and the mental form. That is what is explained in this para. Say any doubt in this para? You can see here. Here, you can see this figure also. Soul is there. So it is consciously dissociates, but it is unconsciously associated with the gross form and the subtle form. So any questions in this para? What is conscious dissociation means, sir? Conscious or unconscious? What does it mean? See, conscious means, sir, we are consciously talking, is it not, sir? We are conscious now. We are aware. Right. So the soul is aware. When it leaves, dissociates, it is aware that it is dissociated from the body. But Okay. it doesn't know that it is away from that subtle form and mental form. It doesn't know. Okay. That is dissociated from the gross body, both subtle body and gross body, both will be dissociating. Only gross body will be dead. But it doesn't know that it is already unconsciously it is dissociated from the subtle form and the gross form. Dissociation is conscious. Association with the subtle body and the mental body is unconscious state. That throughout that evolution, reincarnation,
and involution, same thing will happen. Unconscious association with the subtle form and the mental form. Okay, okay. Okay, sir. Shall I go next para, sir? Yes, sir. Yes. On the contrary, when the soul dissociates its identification with any one medium of finite graph form, it is the unconscious association of the soul with its subtle form that fortifies the soul, that then without any grasp medium, with finite energy, the driving force to tend the consciousness of the soul towards identifying itself with yet another form, that is the next medium of the next finite form, grasp form, to experience the impressions of the last dissociated finite grasp form, retained and reflected by the finite mental form of the soul, which is also in unconscious association with the soul. So here Baba is explaining once again what is the function of subtle form and mental form. This, I didn't mean the 1 minute. So you can say, for example, I've taken 2 monkeys here, the monkey number A and B. This is the next A, that is dissociation. The soul is dissociated from A, and next it will select the form B. So then what happens at that time? So with subtle form, so the subtle association of the soul with the subtle form. What is the function of the subtle form? It fortifies us. That is, gives strength to the soul. Fortifies the soul. Then the soul is without any grasp form at that time. Then what happens? This subtle form gives finite energy, the driving force. The subtle form is the driving force to tend the consciousness of the soul towards identifying itself with yet another form. That is, from A, the soul identifies itself with the form B. The form B is the next medium of the next finite grasp form. That is, form B is the next medium of the next finite grasp form. So what is the purpose of B? To experience the impressions of the last dissociation. That is, to experience the impressions of A. So the function of B is to experience the impressions of A. Retained. So now function of mental form. What is the mental form? What is the function of the mental form? To collect, retain, and reflect. It will correct the samskaras of A. It will retain it, and during for B, it reflects it in the B. So this is most important. What function of mental form? It collects the samskaras of A, stores it, retains it, and reflects in the form of B. This is function of mental form. So Baba has explained in the 3 paras what is the function of the gross body, what is the function of the subtle body, what is the function of mental body. All the 3 are explained in these 3 paras. Impressions of finite form retained and reflected by the finite mental form of the soul, which is also unconsciously associated with the soul. So both subtle form and mental form also unconsciously associated with the soul. This throughout up to the 6th plane, same thing will happen. So this function of the soul is there. Subtle form, it gives energy for the soul, so that consciousness will increase and it will identify and enter into the form of B. And whereas mental form, mental body, it will correct the samskaras of A, retains it, and during the form B, it reflects that samskaras to form B, so that B will experience the samskaras of the A. So this is what he explained in this 2nd para. Any clarification? Any doubts? Questions? Jai sir, Raghupathi sir. Tell me, ma'am. I think when the soul enters the subtle world, I think it will be conscious about the subtle body, sir. Same way when it enters the mental world, it will be conscious of its mental body,
No, Baba is very clearly said it is unconscious association. So the last word you can see, madam. No, Here, that's what I wanted to know. which is When it unconscious enters the association. No, they will not be aware. Even subtle, even mastals, they are not aware of their subtle body. They will only experience, but they are not aware. See, this is unconscious association with this soul. The unconscious association. Here, the word last sentence. Yes, sir, Unconscious yes, sir. That's association why with I the had soul. that doubt I was asking you. Okay. No, ma'am. Up to the sixth plane, it happens like that only. Even now, sir, we are also unconsciously associated with our subtle body and mental body. We are not aware, is it not? Yes, sir. We are in the gross but we are also world, so we are what's unconsciously associated. But I thought if we enter into the subtle world, we'll be conscious of the subtle body. And if we enter into the mental world, we'll be conscious with the mental body, I thought. Okay. Anyway, you'll see next for what Baba explains afterwards. There what happens. Up to now, see, reincarnation, that we are in the reincarnation stage, but we are also not aware, is it not? Up to now. We are unconsciously associated with it, not? With the subtle form and gross form. Though we know that it exists, but we are not aware. Yes, sir. Yeah, let us see in next subtle world, I've not forgotten, anyway to see afterwards. Any other questions here? So here functions of, you have to understand what is the function of the gross body. That is to experience the impressions of the previous form. And what is the function of the subtle body, that is giving finite energy for the soul, so that the consciousness increases, so it will identify what is the next medium. Function of mental body is to collect the samskaras of A, store it, and reflect it in B. So this is the function of mental body. Any questions? Sir, will you explain in Telugu, sir, this form? Yes, sir. అది అయ్యా ముందు పేరాకి తీసుకెళ్ళరా? Okay, okay. Raghupathi ji, please take me to the earlier para. Yeah. I put it. I'm putting it. జై బాబా అండి. వినపడుతుంది కదండి నా మాట? వినపడుతుంది. ఇది కొంచెం చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం అండి. అర్థం కాకపోతే అర్థం కాలేదు అని చెప్పండి నా వివరణ అయిపోయిన తర్వాత దయచేసి. బాబా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, మొత్తము పరిణామ క్రమము అంతటా కూడా, అంటే చైతన్య పరిణామ క్రమము అంతటా కూడా జరిగేది ఏంటో బాబా చెప్తూ ఉన్నారు. పరిణామ క్రమము అంటే ఏ ఎరుక ఉంటుంది? స్థూలమైనటువంటి ఎరుక ఉంటుంది పరిణామ క్రమంలో కదా. కాబట్టి స్థూల రూపాలతో జత కలవడము, వాటితో విడిపోవడము, అంటే జననము నుంచి మరణం దాకా జత కలిసి ఉంటుంది. మరణం అప్పుడు రాలిపోతూ ఉంటుంది స్థూల రూపము కదా. ఇదంతా ఎరుకతోనే జరుగుతుంది. ఎందుకంటే పరిణామ క్రమంలో ఎరుక స్థూలమైనటువంటి ఎరుక ఉంటుంది కాబట్టి. అది ఇంకా బాబా ఏం చెప్తున్నారు? హలో, ఈ పరిణామ క్రమంలో స్థూల రూపములతో జత కలవడము అనేటువంటిది ఎందుకుట? అది తను వెంట తెచ్చుకున్న సంస్కారములను ఖర్చు చేసి తద్వారా అనుభవాలను పొందడం కోసము. ఇదెందుకు? చైతన్యాన్ని మరింతగా వికసింప చేసుకోవడము కోసము. అది అంటే ఇది పరిణామ క్రమంలో ఉన్నంతసేపు స్థూల రూపాలతో జత కలవడం ఎందుకు చేస్తుందంటే ఇందుకే చేస్తుంది. అయితే ఇక్కడ బాబా ఏం చెప్తున్నారు? ఇది పరిణామ క్రమంలో స్థూల రూపాలతో జత కలుస్తూ ఉన్నప్పటికీ, విడిపోతూ జత కలుస్తూ ఉండడం అయినప్పటికీ, అది ముఖ్యంగా పరిమితమైనటువంటి స్థూల రూపం, సూక్ష్మ రూపంతో కానీ, పరిమితమైన మానసిక రూపంతో కానీ అది ఎప్పుడూ దూరం అవ్వడం అనేది ఉండదు. అంటే
అది ఎరుక ఉండేటప్పటికీ ఎరుక లేకుండా అయినప్పటికీ కూడా అది ఎప్పుడూ వాటితో సహవాసమే ఉంటుంది. అది మనం మొట్టమొదటిలోనే చెప్పుకున్నాము. ముందు వారంలో ఏం చెప్పుకున్నాము? పరమాత్మ నుండి ఆత్మ వేరుపడినప్పుడు 3 రూపాలు వస్తాయి. ఏది? స్థూల రూపము, సూక్ష్మ రూపము, మానసిక రూపము కదా. అయితే ఈ స్థూల రూపము మరణం అప్పుడు రాలిపోతూ ఉంటుంది, జననం అప్పుడు మళ్ళీ కొత్త స్థూల రూపము జత కలుస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఏ సూక్ష్మ రూపము, మానసిక రూపము అయితే మొట్టమొదట్లో ఏర్పడ్డాయో అవే రూపాలు చిట్ట చివరి వరకు పరమాత్మలో తిరిగి కలిసిపోయే వరకు కొనసాగుతూనే ఉంటాయి అని చెప్పుకున్నాం కదా. అదే విషయము ఇక్కడ బాబా చెప్తూ ఉన్నారు. అది ఎస్. నెక్స్ట్ పారా సార్. రఘుపతిజీ ప్లీజ్ నెక్స్ట్. యా. అయితే ఇక్కడ బాబా చెప్తూ ఉన్నారు స్థూల రూపం యొక్క స్థూల రూపం యొక్క పర్పస్ చెప్పారు కదా. ఇప్పుడు సూక్ష్మ రూపం యొక్క పర్పస్, మానసిక రూపం యొక్క పర్పస్ కూడా ఈ పేరాలో బాబా చెప్తూ ఉన్నారు. ఒక స్థూల రూపము మరణించిన తర్వాత, అంటే రాలిపోయిన తర్వాత ఇక స్థూల రూపం లేదు కదా. ఉన్నదల్లా సూక్ష్మ రూపము, మానసిక రూపమే. అది ఈ రెండు ఏ పనిని నిర్వహిస్తాయి అనేది ఈ సెకండ్ పారాలో చెప్తూ ఉన్నారు బాబా. అది ఇప్పుడు బలాన్ని చేకూర్చేది ఆత్మకు ఈ సూక్ష్మ రూపమే. అంటే తిరిగి చైతన్య పరిణామ క్రమములో తరువాతి జాతి రూపాన్ని అది పొందడం కోసము అవసరమైన శక్తిని సమకూర్చేది ఈ సూక్ష్మ రూపమే, సటిల్ ఫామ్. అంటే ఉదాహరణకు ఆయన ఒక కోతి జన్మ తీసుకుంటే కోతి జాతిలో ఒక తెగ నుంచి మరొక రూపాలు మారుస్తూ ఉండాలి కదా. ఆ ఏ అనేటువంటి ఒక మామూలు కోతి రూపము నుండి బి అనేటువంటి ఒక కొండముచ్చు ఆ రూపానికి వెళ్ళాలనుకోండి. ఈ వెళ్ళేలా అవసరమైన శక్తిని సమకూర్చేది సటిల్ బాడీ. ఆ శక్తి, సటిల్ అంటే శక్తి కదా, ఆ శక్తిని సమకూర్చేది సటిల్ బాడీ. అయితే ఆ రూపం తయారవ్వాలి అంటే, ఆ గ్రాస రూపం తయారవ్వాలి అంటే గతంలో విడిచిపెట్టినటువంటి ఆ జాతిలో విడిచిపెట్టిన సంస్కారములను నిలవ ఉంచి ఆ తర్వాత రూపం తయారు చేయడానికి సహాయపడేది, ఆ నిలవ ఉంచేది మెంటల్ బాడీ. అది ఆ మెంటల్ బాడీలో రిపాజిటరీ అన్నారు బాబా దాన్ని. అంటే ఆ సంస్కారములను నిలవ ఉంచేటువంటి అది 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 మెంటల్ బాడీ చేస్తుంది. అది సటిల్ బాడీ అవసరమైన శక్తినిచ్చి ఆ సంస్కారముల నుంచి కొత్త రూపం తయారవ్వడానికి అలాగూ సటిల్ బాడీ, మెంటల్ బాడీ పనిచేస్తూ ఉంటాయి. అది అంచేత అయితే ఆత్మకు తెలియదు ఈ రూపాలు రెండు ఉన్నాయని, ఇవి పనిచేస్తున్నాయని. సూక్ష్మ రూపము, మానసిక రూపము అంచేత ఎరుక లేకుండానే వీటితో సహవాసం చేస్తూ ఉంటుంది ఆత్మ. అది కానీ స్థూల రూపముతో మాత్రం ఎరుకతో కూడిన సహవాసం నడుస్తూ ఉంటుంది. ఎస్ సార్. ఎనీ క్లారిఫై క్వశ్చన్స్? దయచేసి ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే అడగండి, ఎందుకంటే ఇవి చాలా ప్రధానమైనటువంటి విషయాలు ఇవన్నీ. లక్ష్మణ్, యూ కెన్ యాడ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ అండి. లేదు సార్. ఓకే. Okay, then we'll go next para. I don't know. What happens? Yes, sir. This thing? Yeah, next para. So, I don't know. No. So, can you hear me? Yes, sir. Can you hear me? Yes, sir. Yeah, we are able to hear you. Okay. So this is third para. So it is only natural that together with the evolution of greater and greater consciousness of the soul,
The evolution of the finite subtle form of the soul also takes place to fortify the soul with greater finite energy, to tend the consciousness of the more and more gross conscious soul to identify itself with higher and higher types of finite gross forms evolved by the impressions of the last lower and finite gross form. So this is what Baba explains here. Along with the evolution of consciousness, evolution of gross body and subtle body also takes place. That is another point, because as we know, the gross body and subtle body 100% form it will develop only in the first human form. Until that, it is not fully developed. So as you can see here in the figure, that gross body and subtle, the color goes on changing here. You see that color. Gradually, it will be 100. I've given percentage here only for understanding purpose. In the stone, the conscious, the subtle body 2%, 3%, 5%, like that. Gradually, it will increase. Development of subtle body and mental body takes place along with the development of consciousness. Together, consciousness, subtle body, and mental body gradually evolves, and it will be 100% during the first human form. This is what Baba is explaining here. So that it will take higher form, because once the consciousness increases, it will go to higher form. Previously, I've shown monkey A and B. Here, the form also changes from say, fish to bird, fish kingdom to bird kingdom. Also, this because of this one, because of development of subtle body, mental body, and consciousness, the form also takes place from one kingdom to other kingdom. Here, from fish kingdom to bird kingdom, it has taken place. This is what Baba is explaining here in this para. 1 minute. Let me explain in Telugu, sir. 1 minute. This is a little bit, it has Bob. Yeah. Yes, sir. యా జై బాబా. ఒక్క విషయం ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. ఈరోజు మనం చదువుకున్న 3వ పేరా ఇది. ఈ 3 పేరాల్లోనూ కూడా పరిణామ క్రమంలో ఏం జరుగుతోంది అనే విషయం గురించి బాబా చెప్తూ ఉన్నారు. అది మనం మర్చిపోకూడదు, ఎప్పుడూ కూడా ముందుకెళ్ళిపోకూడదు. పరిణామక్రమం అయిపోయిన తర్వాత భూమికల్లోకి వెళితే ఏమవుతుంది అదంతా కాదు. పరిణామక్రమము గురించి మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. ఏం జరుగుతుంది పరిణామక్రమంలో? పరిణామక్రమంలో ఉన్నంతసేపు స్థూల శరీరముతో జత కలవడము అనేటువంటిది ఎరుకతో కూడి జరుగుతుంది. సూక్ష్మ శరీరముతోనూ మానసిక శరీరముతోనూ జత కలవడం అనేది ఎరుక లేకుండా జరుగుతుంది. అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎప్పుడూ కూడా. ఇంకా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు బాబా? అసలు పరిణామక్రమము ఎందుకు మొదలైంది? దాని ద్వారా సాధించదలిచినది ఏంటి? కాన్షియస్నెస్ని 100% చేసుకోవడము, చైతన్యమును 100% వికసించేలా చేసుకోవడము. దానికోసము స్థూల రూపము అది పెరుగుతూ పోతుంది కదా, అభివృద్ధి చెందుతూ పోతుంది. బాబా ఏమంటున్నారు? ఈ స్థూల రూపమును అభివృద్ధి చేసుకుంటూ పోవడం అనే ప్రక్రియలో సూక్ష్మ శరీరము మానసిక శరీరము కూడా అభివృద్ధి చెందుతూ పోతాయి. అది ఇంపార్టెంటు. ఇది ఎప్పటి వరకు జరుగుతుంది? మొట్టమొదటి మానవ రూపము ఆత్మ ధరించే వరకు కూడా స్థూల రూపము వికసిస్తూ పోతుంది, అంటే అభివృద్ధి చెందుతూ పోతుంది, పరిణామం చెందుతూ పోతుంది. అలాగే సూక్ష్మ రూపము మానసిక రూపము కూడా పరిణామం చెందుతూ మార్పు చెందుతూ వికసిస్తూ పోతాయి. ఎందుకని? స్థూల రూపము మెరుగవుతూ ఉండాలి అంటే అవసరమైనటువంటి శక్తిని విడుదల చేయడానికి సూక్ష్మ రూపము కూడా వికసిస్తూ పోవాలి, అభివృద్ధి చెందుతూ పోవాలి. అలాగే ఈ సంస్కారములను నిల్వ ఉంచడం కోసము మానసిక రూపం కూడా అభివృద్ధి చెందుతూ మెరుగైతూ పోవాలి. అది బాబా చెప్తూ ఉన్నారు. ఎస్ సార్. ఎనీ క్వశ్చన్స్? అది పదే ప్రతిసారి కూడా ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉన్నాయా అని ఎందుకు అడుగుతూ ఉన్నారంటే అండి, అనుమానాలు ఉంటే ఇప్పుడే అడగాలి. ఎస్ సార్. 9 over, sir.
My reading. Okay, I sir. think it's a Jai was. Please take over, sir. Jai Baba. Sri Lakshmi, Jai Baba. Jai Baba, sir. Jai Baba. Continue. Okay. Similarly, the evolution of finite metal form of the soul also takes place simultaneously to accommodate, retain, and reflect the increasingly innumerable varied impressions gained and gathered by the evolution of greater and greater consciousness of the soul. అంటే ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే ఆత్మ ఆ అత్యంత ఆ అత్యల్ప స్థాయిలో ఉన్న ఆ మెటల్ ఫామ్ నుంచి లోహ రూపం నుండి నెమ్మదిగా చైతన్య వికాసాన్ని పొందుతూ కూడా క్రమక్రమంగా అధికమవుతున్న చైతన్య వికాసం ద్వారా సంపాదించి ఆ కూడబెట్టుకున్న రకరకాల విభిన్న తరహాలకు చెందిన సంస్కారాలని కూడబెట్టుకొని దానిని నిలుపుకొని వాటిని మళ్ళీ ప్రతిబింబించడానికి రిఫ్లెక్ట్ చేయడానికి ఈ యొక్క ఆత్మ యొక్క పరిమితమైన మానసిక సూక్ష్మ శరీర పరిణామం కూడా రూప పరిణామంతో పాటు ఈ మానసిక శరీరము సూక్ష్మ శరీరం కూడా ఒకే కాలంలో ఏకకాలంలో అవన్నీ మూడు కూడా పరిపూర్ణత సాధించాయన్నమాట. ఇంతకు ముందు జన్మలలో లేనటువంటి ఇంతకుముందు ఫామ్స్లో లేనటువంటి ఆ పరిపూర్ణత అనేది ఈ మానవ రూపాన్ని ధరించేసరికి సూక్ష్మ శరీరానికి కానీ మానసిక శరీరానికి కానీ స్థూల శరీరానికి కానీ కూడా పరిపూర్ణత అనేది సిద్ధించింది. వాటిట్లో అది అనేక రకాలైన ఇంతకుముందు గతంలో ఎన్ని రూపాలను ధరించిందో వాటన్నిటికీ సంబంధించిన ఆ సంస్కారాలన్నిటినీ క్రోడీకరించుకొని నిలుపుకొని కూడబెట్టుకొని వాటిని రిఫ్లెక్ట్ చేయడానికి ఈ ఆత్మ యొక్క పరిమితమైన మానసిక రూప పరిణామం కూడా ఏకకాలంలో సంభవించింది. మనిషి యొక్క రూపాన్ని ధరించడంతో పాటే సూక్ష్మ స్థూల రూపాలు మానసిక రూపం కూడా పరిణామంలో పరిపూర్ణతను సాధించాయి అని చెప్తున్నారు. జై భవాని. అంటే ముందు పేరాలో హలో వినపడుతుంది కదండి? ముందు పేరాలో సూక్ష్మ రూపము కూడా పరిణామము చెందుతుంది. దానికి కారణం ఏంటంటే ఈ స్థూల రూపాలు మారుతూ ఉన్నప్పుడు అవసరమైన శక్తిని ఇవ్వడం కోసము ఈ సూక్ష్మ రూపము కూడా పరిణామం చెందుతుంది అని చెప్పారు. ఇక్కడ మానసిక రూపం కూడా పరిణామం చెందుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు బాబా. ఎందుకని అది స్థూల రూపములో పోగు చేసుకునే సంస్కారముల వెరైటీ మారుతుంది, వాటి యొక్క సంక్లిష్టత మారుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి దానికి అవసరమైనట్టుగా అవి డిపాజిటరీగా అంటే వాటిని నిల్వ చేయడం కోసము మానసిక రూపం కూడా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది అని విడివిడిగా అక్కడ ముందు పేరాలో సటిల్ బాడీ గురించి, ఇక్కడ మెంటల్ బాడీ గురించి చెప్పారు బాబా. ఇంకా హ్యూమన్ ఫారం గురించి నెక్స్ట్ పేరాలో చెప్తారండి. ఓకే సార్. ఎస్ రాజు గారు ఏదో చెప్తున్నారు మీరే. అంతేనా? ఓకే సార్. ఉన్నాయండి దీని మీద ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉన్నాయి? లేదంటే నెక్స్ట్ చదువు. ఓకే అమ్మా, కంటిన్యూ చేయండి. Thus, it is that only in human form are the subtle body and the mental body fully developed. ఈ యొక్క మానవ రూపాన్ని ధరించడంతో మాత్రమే ఈ స్థూల శరీరము స్థూల శరీరంతో పాటు సూక్ష్మ శరీరము మానసిక శరీరం కూడా కంప్లీట్గా పూర్తిగా అభివృద్ధి చెంది ఉంటాయన్నమాట. Hence, the soul associating itself consciously with human form is, so to speak, fully equipped with gross body, subtle body and mental body in human form, together with the full consciousness of the gross gained in the human form. ఈ రకంగా మానవ రూపంతో సహచర్యం చేస్తున్నటువంటి ఆత్మ ఈ స్థూల శరీరము, సూక్ష్మ శరీరము మరియు మానసిక శరీరాలతో పాటు ఈ మానవ రూపంతో పొందిన ఈ స్థూలానికి చెందిన పూర్తి చైతన్యాన్ని కూడా కలిగి ఉండి పూర్తి సన్నద్ధతను సాధించింది. తనేంటి తెలుసుకోవటం కోసం ఏర్పడే ఆ సన్నద్ధత అనేది ఈ మానవ రూపం వచ్చేసరికి సంపూర్ణంగా సిద్ధించింది అనమాట ఆత్మకి. జై బాబా అండి.
జయబాబు ఏమైనా ఉన్నాయండి ప్రశ్నలు ఏంటి? కంటిన్యూ చేయండి అమ్మా. ఓకే అండి, జై బాబా. Nevertheless, although the soul has gained full consciousness in human form and so experiences the gross world, yet the gross conscious human soul is unconscious of the subtle body and therefore cannot experience the subtle world. The gross conscious human soul is also unconscious of mental body and therefore cannot experience the mental world. అయితే ఈ విధంగా పూర్తి చైతన్యాన్ని సాధించి స్థూల రూపాన్ని అనుభవించి ఈ స్థూల ప్రపంచాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నప్పటికీ దానికి కలిగి ఉన్న సూక్ష్మ శరీరాన్ని గురించి కానీ మానసిక శరీరాన్ని గురించి కానీ ఎరుక ఉండదన్నమాట. ఆ యొక్క శరీరాల గురించి ఎరుక లేకపోవడం వల్ల ఆ సూక్ష్మ ప్రపంచం గురించిన అనుభవాన్ని కానీ ఆ మానసిక ప్రపంచానికి చెందిన అనుభవాన్ని కానీ పొందలేదు ఈ ఆత్మ. ఎంతసేపు ఈ స్థూల ప్రపంచానికి చెందిన అనుభవాన్ని మాత్రమే పొందగలుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ మిగతా రెండు ప్రపంచాల యొక్క అనుభవాన్ని పొందలేదు అని చెప్తున్నారండి. జై బాబా. జయబాబు ఏమైనా ఉన్నాయండి ప్రశ్నలు? ఓకే. దాస్ మీరు ఏమైనా యాడ్ చేస్తారా? లేదు సార్. సార్ నాష్ సమాప్ చేయండి సార్. జై బాబా అండి. పై పేరాలో ఏం చెప్తున్నారంటే అండి బాబా, మానవ రూపం వచ్చేటప్పటికి మనం ముందు నుంచి చెప్పుకుంటూ వస్తున్నట్టుగా స్థూల రూపం యొక్క పరిణామము పూర్తి అయిపోయింది కదా, సంపూర్ణమైనటువంటి స్థూల రూపము వచ్చేసింది. అంతేకాకుండా సంపూర్ణమైనటువంటి సూక్ష్మ రూపము మానసిక రూపము కూడా ఏర్పడతాయి. అంటే మొట్టమొదటి మానవ దేహము రాగానే పరిణామము ఎన్ని రకాలుగా పూర్తవుతుంది? మొట్టమొదట 100% చైతన్యము సాధించడం జరిగింది. 100% అభివృద్ధి చెందిన స్థూల రూపము ఏర్పడింది. అలాగే 100% అభివృద్ధి చెందిన సూక్ష్మ రూపము ఏర్పడింది. 100% అభివృద్ధి చెందిన మానసిక రూపము ఏర్పడింది. సో 4 రకాలైనటువంటి విజయాలు సాధించడం జరిగింది మొట్టమొదటి మానవ రూపం రాగానే. కాబట్టి నిజంగా వాడు నేను పరమాత్మను అని చెప్పడానికి అవసరమైన సరంజామా మొత్తం ఉంది వాడికి కదా. కానీ తన ఫోకస్ అంతా కూడా స్థూలము మీదే లగ్నమై ఉంది. ఆ స్థూలములో పోగు చేసుకుంటూ వచ్చిన సంస్కారముల మీద లగ్నమై ఉంది. కనుక ఆత్మ యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందంటే స్థూలము మీదే లగ్నమైపోయి ఉండిపోతుంది. అంచేత అది తన సటిల్ బాడీ యొక్క ఎరుక ఉండదు. కనుక సటిల్ ప్రపంచాన్ని అనుభవంలోకి తెచ్చుకోలేదు. అలాగే మానసిక రూపము యొక్క ఎరుక ఉండదు. అందుచేత మానసిక ప్రపంచము యొక్క అనుభవాన్ని పొందలేదు. అది పొందేదల్లా స్థూల శరీరము యొక్క ఎరుక, స్థూల ప్రపంచము యొక్క అనుభవము. అంటే ఏంటి? మొట్టమొదటి మానవ దేహం రాగానే ఇవన్నీ జరుగుతాయి అనుకుంటే ఇది ఇంకా స్థూలములోనే ఉండిపోయింది. ఎస్, ఓపెన్ ఫర్ డిస్కషన్ సార్. ఏమైనా ఉన్నాయండి ప్రశ్నలు? ఓకే. జయబాబా అమ్మ. జై బాబా అండి సార్. వాయిస్ వినపడుతుందా సార్? బాగా. God as human soul in the state of reincarnation. పునర్జన్మ స్థితిలో మానవాత్మగా భగవంతుడు. ఇప్పుడు మనం ఆ స్థితికి వచ్చాము. The most finite first impression of the first urge gave to the infinite consciousness of the
unconscious soul the most finite consciousness. మనం చెప్పుకున్నాం తొలి ప్రేరణ వల్ల అత్యంత పరిమిత తొలి సంస్కారం ఏర్పడింది అని మనం వినించి చెప్పుకున్నాం. అప్పుడు అక్కడ తొలి ప్రేరణ వల్లే తొలి సంస్కారం ఏర్పడిందని. మరి ఎరుకలేని ఆత్మ యొక్క అనంత చైతన్యానికి ఈ అత్యంత పరిమిత తొలి సంస్కారమే అత్యంత పరిమిత తొలి చైతన్యాన్ని కలుగు చేస్తుంది. సో అప్పుడు ఏర్పడిన తొలి సంస్కారమే అత్యంత పరిమిత తొలి చైతన్యాన్ని కలుగు చేస్తుంది. ఇదొక చైన్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ లాగా సంస్కారం ఏర్పడడం, దానివల్లనేమో చైతన్యం ఏర్పడడం అనేది దాని ప్రాసెసే అది. ఈ పునర్జన్మ ఈ పరిణామ ప్రక్రియలో జరిగింది ఇది. ఇలా ఫస్ట్ నుంచి జరుగుతూ వచ్చింది. దాని తర్వాత ఇక్కడ మనకి హ్యూమన్ స్టేట్ గురించి చెప్తున్నారు. గ్రాడ్యువలీ వేరీడ్ అండ్ innumerable impressions experienced through varied and innumerable gross media gained greater and greater consciousness of the finite gross world for the soul. And eventually, the evolution of consciousness was complete when the consciousness of the soul identified with the most first human form. Sentence పెద్దగా కొంచెం ముక్క చేసుకుందాం అండి. గ్రాడ్యువలీ ఇక్కడ క్రమక్రమంగా ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. మనం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇదేదో ఓవర్ నైట్ జరిగే ప్రాసెస్ కాదండి. క్రమక్రమంగా సంవత్సరాలు కాలాలు జరుగుతుంటాయి. గ్రాడ్యువలీ అంటే క్రమక్రమంగా వివిధ రకమైన మరియు అసంఖ్యాకమైన సంస్కారాలు ఏర్పడతాయి. సో ఈ రూపాలు మారుతున్న కొద్దీ ఏమవుతుంది, దానికి రకాలు కూడా, సంస్కారాల్లో కూడా రకరకాల వివిధ రకమైన సంస్కారాలు, మళ్ళీ అసంఖ్యాకమైన, ఇది 1-2 రకాలు కాదు, అసంఖ్యాకమైన రకాలైన సంస్కారాలు ఏర్పడుతున్నాయి రూపాలు మారుతున్నప్పుడల్లా. అవి ఎలా ఏర్పడ్డాయి అని మనకు డౌట్ వస్తుంది. ఇది వివిధ రకమైన మరియు అసంఖ్యాకమైన స్థూల మాధ్యమాల ద్వారా అనుభవింపబడ్డాయి. ఈ మార్పు, ఈ రూపాలు మారుతున్న కొద్దీ ఈ మాధ్యమాల ద్వారా అనుభవింపబడుతున్నాయి అన్నమాట. ఈ సంస్కారాలు మెల్లమెల్లగా ఆత్మకు మరింత అధికమైన చైతన్యాన్ని సంపాదించి పెడుతుంది. సో ఈ రూపాలు ఎందుకు మారుతున్నాయి అనేది మనం ముందు నుంచి డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం. ఎందుకు మారాలి ఆత్మ, ఎందుకు కొత్త రూపాలని తీసుకోవాలి అంటే, దానికి ఆత్మకు మరింత అధికమైన చైతన్యాన్ని సంపాదించాలి. అసలు మనకు చెప్పుకున్నాం, ఈ పరిణామ ప్రక్రియలో మెయిన్ గా జరిగేది ఏంటి, చైతన్య వికాసం. దానికోసం రూపాలు మార్చుకుంటూ వస్తుంది అని ఇందాక ముందు పారాగ్రాఫ్స్ లో అదే చెప్తూ ఉన్నారు. అసలు ఎందుకు ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి, చైతన్యాన్ని వికసింప చేయడం కోసం. మరి ఈ చైతన్యం దేనికి చెందినది, మరి డౌట్ వస్తుంది కదా. ఈ చైతన్యం పరిమిత స్థూల ప్రపంచానికి చెందినది అనమాట. ఈ స్థితిలో దానికి అంతా కూడా ఆ చైతన్యం పరిమిత స్థూల ప్రపంచానికి చెందినదే. ఇంకా దానికి నెక్స్ట్ స్టేజ్ రాలేదు, ఇంకా ఇదంతా స్థూల ప్రపంచానికి చెందింది. అండ్ ఈవెన్చువల్లీ the evolution of consciousness was complete when the consciousness of the soul identified itself with the most first human form. ఈ పరిణామ ప్రక్రియ ఇది ఇలా క్రమక్రమంగా జరుగుతుంది అని చెప్పాం. ఆఖరికి చైతన్యం యొక్క వికాసం పూర్తవుతుంది. అది క్రమక్రమంగా పూర్తవుతుంది. ఎప్పుడు, ఆత్మ తొలి మానవ రూపంతో తాదాత్మ్యం చెందినప్పుడు. అంటే ఈ పరిణామ ప్రక్రియ అనేది ఎప్పుడు పూర్తవుతుంది అంటే, ఆత్మ తొలి మానవ రూపం దాల్చినప్పుడు, అప్పుడు దానికి పరిణామ ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది. అంటే ఆ చైతన్య వికాసం 100% అప్పుడు వస్తుంది. Therefore, the soul having now gained full consciousness in human form does not need any more or any other higher forms to evolve consciousness. ఇంకా ఇప్పుడు ఆత్మ మానవ రూపంలో పూర్తి చైతన్యాన్ని పొందేసింది అన్నమా, 100% పొందేసింది. అందువల్ల చైతన్య వికాసం చెందడానికి ఆత్మకు మరిన్ని లేక ఏ ఉన్నత రూపాల అవసరం లేదు. ఇన్నాళ్ళు రూపాలు మార్చుకుంటూ హయ్యర్ ఫార్మ్స్ వస్తూ ఉన్నది ఎందుకు, చైతన్య వికాసం కోసం. మరి చైతన్యం వికసించేసింది కదా, ఆల్రెడీ 100% వచ్చేసింది.
ఇంకా దానికి కొత్త రూపాలు అవసరం లేదు, ఇంకా ఉన్నతమైన రూపాలు కూడా ఇంకా అవసరం లేదు. ఎప్పుడు తొలి మానవ రూపం దాల్చిన వెంటనే the consciousness gradually gained in the process of evolution is full and complete. పరిణామ ప్రక్రియలో క్రమక్రమంగా పొందిన చైతన్యం పూర్తిగా మరియు సంపూర్ణంగా ఉంది. ఎప్పుడైతే తొలి మానవ రూపం ఎత్తేసిందో ఇంకా పరిణామ ప్రక్రియలో క్రమక్రమంగా పొందిన చైతన్యం తొలి మానవ రూపం ఎత్తగానే పూర్తిగా మరియు సంపూర్ణంగా ఉంది. ఈ పారాగ్రాఫ్ ఇలా జయవాలం. ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి? అదే మనం స్టేట్ 6లోకి ప్రవేశించామండి. ఇక్కడి నుంచి రీఇన్కార్నేషన్ ప్రాసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు బాబా. జయబాబు సార్, మీరు సమ్అప్ చేయండి సార్. స్టేట్ 6లో ఉన్నామండి ప్రస్తుతము. ఇక్కడ మనం ఒక్క విషయం ముఖ్యంగా గమనించాలండి. ఇప్పటి వరకు అంటే మానవ రూపానికి ముందు రూపాల్లో ఉన్నంత వరకు రీఇన్కార్నేషన్ అనే పదం ఎప్పుడూ వాడలేదు బాబా. ఒక్క మానవ రూపం వచ్చిన తర్వాత రీఇన్కార్నేషన్ అనేది వాడుతూ ఉన్నారు. అంటే నాకు అర్థమైనంత వరకు ఒక ఆవు ఉందనుకోండి, ఆవు రీఇన్కార్నేషన్ ఉండదు. అలాగే ఒక వృక్షం ఉందనుకోండి, రీఇన్కార్నేషన్ ఉండదు. అంటే భౌతిక రూపంలో ఎంతో కొంత మార్పు జరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. చనిపోయి పుట్టడం ద్వారా మార్పు జరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ మానవ రూపంకి వచ్చేటప్పటికి మానవుడుగానే పుడతాడు. అంటే 2 కళ్ళు, 2 ముక్కులు, 2 చెవులు ఇలాగే ఉంటాయి, మార్పు ఉండదు. కాబట్టి ఆ మార్పు లేకుండా పుట్టడం వల్లనే రీఇన్కార్నేషన్ అన్నారు. తిరిగి మళ్ళీ మానవుడిగా పుట్టడము కదా, అది మనం ఇక్కడ గమనించాలి. ఇక్కడ బాబా ఈ ఫస్ట్ పేరాలో దీనిని ఎందుకు రీఇన్కార్నేషన్ అంటున్నాము, రీఇన్కార్నేషన్ ఎందుకు అవసరమైంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ పేరాలో బాబా చెప్తూ ఉన్నారు. మొట్టమొదట ప్రథమ ప్రేరణ ఉన్నప్పుడు ఏ అనుకున్నాం కదా మనం, స్టేట్ ఏలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ అంటే ఇన్ఫినిట్ అన్కాన్షియస్నెస్ కదా, దానికి మొట్టమొదటి సంస్కారం ఏర్పడిన కారణంగా కదా అత్యంత పరిమితమైనటువంటి కాన్షియస్నెస్ చైతన్యము ఏర్పడింది. అంటే 0.01% అనుకుందాం మనం ఉదాహరణకి. అది ఇక్కడ బాబా మొత్తం లింకేజ్ ఒకసారి చెప్తున్నారు. సంస్కారములను పోగు చేసుకుంటూ అనుభవాలను పొందుతూ మరింత మెరుగైన రూపాన్ని సాధిస్తూ ఉంటుంది. మొత్తం పరిణామక్రమం అంతా ఇదే జరిగింది కదా, అది గుర్తు చేసుకోవాలి. సంస్కారం ఎందుకు? సంస్కారములో అనుభవము దాగి ఉంటుంది. ఎలాగైతే మనం టపాసులు కొన్నప్పుడు ఒక 1000 రూపాయలు ఇస్తే కుర్రాడికి రకరకాల టపాసులు కొంటాడు. ఎందుకని? చిచ్చుబుడ్డు ఒక రకమైన అనుభవం దాగి ఉంటుంది కదా, బాంబులు ఒక రకమైన అనుభవం దాగి ఉంటుంది, తారాజువ్వలో ఒక రకమైన అనుభవం దాగి ఉంటుంది. సో దాన్ని ఖర్చు చేసినప్పుడు ఆ అనుభవాన్ని పొందుతాడు కదా. అలాగే ఒక సంస్కారము పోగు చేసుకున్నప్పుడు దానిలో ఒక అనుభవము దాగి ఉంటుంది, దాన్ని ఖర్చు చేసినప్పుడు ఆ అనుభవాన్ని పొందుతాడు కదా. సో కావలసిందల్లా అనుభవాన్ని పొందడం ద్వారా చైతన్యము మెరుగవుతూ వికసిస్తూ ఉంటుంది. ఈ లింకేజ్ బాబా ఇక్కడే ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తూ చెప్తున్నారనమాట. ఈ సంస్కారాలను పోగు చేసి వాటిని ఖర్చు చేయడం ద్వారా అనుభవాలను పొందడం ద్వారా చైతన్యాన్ని వికసింపచేసుకుంటూ పోతాడు. దీనికోసము మరింత మెరుగైన రూపాలతో సాహచర్యం చేస్తూ ఉంటాడు. చివరికి మానవ రూపం రాగానే ఈ ప్రక్రియ పూర్తయిపోతుంది. అంటే చైతన్య వికాసము అనే ప్రక్రియ కోసమే పరిణామక్రమము అవసరమయ్యింది, అంతేగాని రూపాల కోసము కాదు కదా.
ఇప్పుడు 100% అయిపోయింది కాన్షియస్నెస్. కనుక మరింత మెరుగైన రూపాలతో సహచర్యం చేయవలసిన అవసరము ఇక లేదు. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఈ పేరాలో ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది అది. ఎస్ సార్. ఇంకేమైనా చర్చ అవసరమైతే లక్ష్మణ్ యూ కెన్ యాడ్ అండి ఇఫ్ యూ వాంట్. లేదు సార్, చాలా క్లియర్ గా ఉంది. ప్లస్ అందరికి తెలిసిన టాపిక్. ఓకే ఓకే. ఉన్నాయండి ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఏమన్నా ఉంటే ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, కంటిన్యూ చేయండి పద్మని గారు. Though the soul in the state has gained full and complete consciousness, it is still not conscious of its subtle and mental bodies. Still not conscious of its subtle and mental bodies, nor of its unlimited self as one, indivisible, eternal, and infinite. It is only fully conscious of its identity with human forms and its varied aspects and experiences of the gross world. Sentence koncham chesi cheptanandi. Though the soul in the state has gained full and complete consciousness, ఈ స్థితిలో ఆత్మ పూర్తి మరియు సంపూర్ణ చైతన్యం పొందినప్పటికీ వచ్చేసింది. దానికి ఫుల్ కాన్షియస్నెస్ అన్నాం, కంప్లీట్ కాన్షియస్ వచ్చేసింది, పూర్తి చైతన్యం అన్నాము, సంపూర్ణ చైతన్యం వచ్చేసింది. అయినప్పటికీ it is still not conscious of its subtle and mental body, nor of its unlimited self as one, indivisible, eternal, and infinite. అంటే ఇక్కడ దానికి పూర్తి కాన్షియస్ వచ్చేసింది, సంపూర్ణ కాన్షియస్నెస్ వచ్చేసింది అన్నాం. కానీ ఇంకా దానికి దాని యొక్క సూక్ష్మ శరీరం మరియు మానసిక శరీరం యొక్క ఎరుక లేదు. మనం ముందు పారాగ్రాఫ్స్ చెప్పుకున్నాం, దానికి ఇంకా ఎరుక లేదు. అలాగే తన స్వస్వరూపం యొక్క ఎరుక కూడా ఉండదు. ఆ స్వస్వరూపం ఎలాగుంటది? స్వస్వరూపం ఏకం అంటే అవిభాజ్యమైనది, శాశ్వతమైనది మరియు అనంతమైనది. ఈ ఎరుక ఈ స్థితిలో ఆత్మకు ఉండదు. And it is fully conscious of its identity with human form and its varied aspects and experiences of the gross world. మరి దేని ఎరుకుంటది ఈ స్థితిలో? ఈ స్థితిలో ఆత్మకు తన మానవ రూపంతో తాదాత్మ్యం గురించి ఎరుకుంటది. అలాగే స్థూల ప్రపంచం యొక్క వివిధ అంశాలను మళ్ళీ అనుభవాల గురించి మాత్రమే ఎరుకు ఉంటుంది అని చెప్పారండి. ఏమన్నా ఉన్నాయండి ప్రశ్నలు ఇక్కడ? ఓకే, సమప్ చేయండి సార్. జై బాబా అండి. అదే ముందు చెప్పుకున్న విషయమేనండి, పై పేరాల్లో చెప్పింది ఇక్కడ మరొకసారి నొక్కి ఒక్కానేస్తున్నారు బాబా. మొట్టమొదటి మానవ దేహం రాగానే అన్ని రకాలుగాను అభివృద్ధి కంప్లీట్ అయిపోయిందని అన్నాం కదా. కాన్షియస్నెస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, స్థూల రూపం కంప్లీట్ అయిపోయింది, సూక్ష్మ రూపం కంప్లీట్ అయిపోయింది, మానసిక రూపం కంప్లీట్ అయిపోయింది. అయినప్పటికీ వీడి పరిస్థితి ఎలా ఉంది? ఇంకా స్థూలములోనే కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉన్నాడు. సూక్ష్మదేహం గురించి కానీ, సూక్ష్మ ప్రపంచం అనుభవం కానీ, మానసిక దేహం యొక్క ఎరుక కానీ, మానసిక ప్రపంచం యొక్క ఎరుక కానీ, స్వస్వరూపము యొక్క ఎరుక కానీ ఉండదు. వీడికి ఉన్నదల్లా స్థూల రూపము యొక్క ఎరుక, స్థూల ప్రపంచం యొక్క అనుభవం. ఇంతే వీడికి ఉన్నది. అంటే న్యాయంగా పాపం ఒక ఆశ ఉంటుందన్నమాట. ఇంకా అన్నీ పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందేశాయి, ఇంక వీడు నేను భగవంతుణ్ణి అనే అనుభవాన్ని పొందుతాడు అనుకుంటే నేను ఎల్లయ్యని పొల్లయ్యని అని మాత్రమే చెప్తున్నాడు మొట్టమొదటి మానవ దేహం రాగానే. ఎస్, నెక్స్ట్ కంటిన్యూ. Okay. Consequently,
the soul at this stage only fully gross conscious of the most first human gross form and still unconscious of the subtle and mental experiences in the gross world, all of the impressions of the most last animal gross form dissociated or dropped by the consciousness of the soul in the latest stage of evolution of consciousness. Sentence పెద్దది కొంచెం బ్రేక్ చేస్తాం. Consequently, the soul at this stage. సో అందువలన ఈ స్థితిలో ఆత్మకు ఓన్లీ ఫుల్లీ గ్రాస్ కాన్షియస్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ హ్యూమన్ గ్రాస్ ఫామ్. ఈ స్థితిలో ఆత్మకు తనకి మొట్టమొదటి మానవ స్థూల రూపం యొక్క స్థూల ఎరుక మాత్రమే పూర్తిగా ఉంటది. దానికి తొలి మానవ రూపం యొక్క స్థూల ఎరుక మాత్రమే ఉంటుంది. అండ్ స్టిల్ అన్కాన్షియస్ ఆఫ్ ది సటిల్ అండ్ మెంటల్. దానికి స్థూల రూపం యొక్క ఎరుక ఉంటది, కానీ ఆత్మకు తన సూక్ష్మ శరీర రూపం యొక్క ఎరుక ఉండదు, మానసిక రూపం యొక్క ఎరుక ఉండదు. ఇది మనం ముందు నుంచి ఈ విషయం చెప్పుకుంటున్నాం. అండ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఇన్ ద గ్రాస్ వరల్డ్, all of the impressions of the most last animal gross form dissociated or dropped by the consciousness of the soul in the latest stage of evolution of consciousness. So ఈ పరిస్థితుల్లో ఆత్మ తను విడిచిపెట్టిన చివరి జంతు స్థూల రూపం యొక్క సంస్కారాలన్నింటినీ ఆత్మ స్థూల ప్రపంచంలో అనుభవిస్తుంది. మనం చెప్పుకున్నాం ఈ ముందు ఫామ్ లో పోగవేసుకున్న సంస్కారాలని ఈ నెక్స్ట్ ఫామ్ లో అది అనుభవిస్తుందని. మరి ముందు ఆ మానవ రూపానికి, తొలి మానవ రూపానికి ముందున్న స్థూల రూపం ఏంటి? ఆఖరి జంతు రూపం అన్నమాట. సో ఆత్మ తను విడిచిపెట్టిన చివరి జంతు స్థూల రూపం యొక్క సంస్కారాలన్నింటినీ ఆత్మ స్థూల ప్రపంచంలో ఈ తొలి మానవ రూపంలో అనుభవిస్తుంది. సో ఆత్మ దీనిని ఎలా అనుభవిస్తుంది? దాని చైతన్యం చేత అనుభవిస్తుంది. ఆ చైతన్యమే హెల్ప్ చేస్తారు అనుభవించడానికి. ఇది ఏ దశలో జరుగుతుంది? ఇది చైతన్య వికాసం యొక్క కడపటి దశలో ఇది జరుగుతుంది. అంటే లాస్ట్ స్టేజ్ లో జరుగుతుంది చైతన్య వికాసం యొక్క. అంటే ఇది తొలి మానవ రూపంలో జరుగుతుంది. ఇది జంతు సంస్కారాలు, ఆఖరి జంతు రూపం యొక్క సంస్కారాలని తొలి మానవ రూపంలో అనుభవిస్తుంది అని నాకు ఏమన్నా ఉన్నాయండి ప్రశ్నలు? ఓకే సార్, మీరు సమప్ చేయండి సార్. మనము ఇప్పటి వరకు ఒక నియమం చెప్పుకుంటూ వస్తున్నామండి. అంటే గత జన్మలో ఆ శరీరం రాలిపోయినప్పుడు ఏ సంస్కారములైతే మిగిలిపోతాయో వాటిల్ని ఖర్చు చేసి అనుభవాలు పొందడం కోసము ఒక కొత్త రూపము, నెక్స్ట్ జన్మ అవసరం అవుతుంది అని చెప్పుకున్నాము. ఆ నెక్స్ట్ రూపము కూడా ఆ సంస్కారముల నుంచే మౌల్డ్ అవుతుంది అని మనం చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం కదా. అదే జరుగుతుంది ఈ మొట్టమొదటి మానవ రూపము విషయంలో కూడా. ఈ మొట్టమొదటి మానవ రూపము దేని నుంచి తయారైంది? చిట్ట చివరి జంతు రూపము నుండి తయారైంది కదా. అలాగే చిట్ట చివరి జంతు రూపము విడిచిపెట్టిన సంస్కారముల నుండి వీడి మానవ జన్మలో అనుభవాలు పొందుతూ ఉంటాడు. అది మనం ఇక్కడ బాబా చెప్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు ఏ నియమం అయితే ఫాలో అయితే వచ్చామో అదే నియమం ప్రకారం ఆ చిట్ట చివరి జంతు జాతి యొక్క సంస్కారములను అనుభవించడము ఈ మొట్టమొదటి మానవ రూపంలో జరుగుతుంది. అదే విషయం చెప్తున్నారు బాబా. అంచేత ఇక్కడ చెప్పలేదు, కానీ మరికొన్ని గ్రంథాల్లో రికార్డ్ అయిన విషయం ఏంటంటే అది ఇప్పుడు కొజ్జాలు అని మనం అంటూ ఉంటాం కదా. కొజ్జాలు అంటూ ఉంటాం అంటే వాళ్ళకి స్త్రీగా కానీ పురుషుడిగా కానీ ఇదమిద్దంగా లింగ నిర్ధారణ జరగదు. ఆ రూపాలన్నీ ఈ మొట్టమొదటి మానవ రూపాలు
అని మిగిలిన గ్రంథాల్లో రికార్డ్ అయి ఉందండి. ఇక్కడ గాడ్ స్పీక్స్లో మాత్రం బాబా చెప్పలేదు. అయితే కొన్ని జన్మలు పురుషులతో స్త్రీలతో సహవాసం చేసిన తర్వాత అప్పుడు పురుషుడిగా కానీ స్త్రీగా కానీ లింగ నిర్ధారణ జరుగుతుంది అని బాబా మిగిలిన కొన్ని గ్రంథాల్లో చెప్పడం జరిగింది. ఎస్ సార్. జయవత్స్. ఏమన్నా ఉన్నాయండి ప్రశ్నలు ఇక్కడ? ఓకే. షిరీన్ ఉన్నాడా రాజుగారు? ఇవాళ క్వశ్చన్స్ రావట్లేదు. ఓకే ఓకే. నెక్స్ట్ బాబు గారిదండి. జాయిన్ అయినట్లేదు ఆయన. ఎవరన్నా చదువుతారండి లేదా నేను చదువుతాను? ఇది మూడపేట. నేను చదవనా సార్? చదవండి అమ్మ, చదవండి. When all the impressions of the most last animal grass form are exhausted through incessant experiences by the most first human grass form, then it is but natural that this most first human form is dropped or dissociated from the consciousness of the soul. ఆ పై పేరాలో చెప్పారు కదండి, ఫస్ట్ హ్యూమన్ ఫామ్ లాస్ట్ యానిమల్ ఫామ్ యొక్క సంస్కారాలని ఖర్చు చేయడానికి దానికి తగిన విధంగా దాని జీవనం ఉంటుంది, దాని మోసే ఈ ఫస్ట్ హ్యూమన్ ఫామ్ అని చెప్పారు. అది ఇక్కడే అదే చెప్తున్నారండి. ఈ మోస్ట్ లాస్ట్ యానిమల్ గ్రాస్ ఫామ్ యొక్క ఇంప్రెషన్స్ ఫస్ట్ హ్యూమన్ ఫామ్ లో ఎడతెగకుండా ఖర్చు చేసిన తర్వాత సహజంగానే మోస్ట్ ఫస్ట్ హ్యూమన్ ఫామ్ ఈ భౌతిక దేహంతో సోల్ యొక్క కాన్షియస్నెస్ తోటి విడిపడుతుంది అని చెప్తున్నారు. దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ బై ద ఫుల్లీ కాన్షియస్ సోల్ ఈ యూనివర్సల్లీ యాక్సెప్టెడ్ యాజ్ ద డెత్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్. ఫుల్లీ కాన్షియస్ సోల్, ఇది పూర్తిగా పరిపూర్ణ చెందినటువంటి సంపూర్ణమైనటువంటి చైతన్యం కలిగిన సోల్ కాబట్టి యూనివర్సల్ గా దీన్ని ఈ శరీరం చైతన్యంతో విడిపడడాన్ని డెత్ గా, హ్యూమన్ డెత్ గా పిలుస్తున్నారు, అంగీకరించబడిందట. యాజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్రీవియస్లీ, ఆల్దో ద కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ ద సోల్ గెట్స్ డిసోసియేటెడ్ ఫ్రమ్ ద మోస్ట్ ఫస్ట్ హ్యూమన్ ఫామ్, yet it can never get dissociate from the unconscious association of it షటిల్ అండ్ మెంటల్ బాడీస్. మనం పైన చెప్పుకున్నాం కదండి, గ్రాస్ బాడీ చైతన్యంతో విడిపడిపోయినప్పటికీ తెలియకుండానే, ఎరుక లేకుండానే షటిల్ బాడీతో మెంటల్ బాడీతో అసోసియేషన్ని కంటిన్యూ చేస్తుంది. అదే ఈ విషయం ఈ పారాగ్రాఫ్ లో చెప్తున్నారండి. ఫస్ట్ది మొదటి 2-3 లైన్లో చెప్పింది ఏంటంటే, లాస్ట్ యానిమల్ గ్రాస్ ఫామ్ లో మిగిల్చుకున్నటువంటి సంస్కారాలని ఫస్ట్ హ్యూమన్ ఫామ్ లో ఖర్చు చేసి విసుగు చెందిన తర్వాత, ఆ ఖర్చు అయిపోయిన తర్వాత ఆ గ్రాస్ బాడీని విడిచిపెట్టేస్తుంది. దీన్ని డెత్ అంటారు హ్యూమన్ ఫామ్ లో. అది గ్రాస్ బాడీతో డిసోసియేట్ అయినప్పటికీ కూడా మిగిలిన 2 బాడీస్తో, షటిల్ మెంటల్ బాడీస్తో ఎరుక లేకుండానే ఆ లింక్ని, అసోసియేషన్ని కంటిన్యూ చేస్తుంది. ఇదండి నాకు అర్థమైంది. జయబాబు. ఏమైనా ఉన్నాయండి ప్రశ్నలు దీని మీద? ఓకే సార్, మీరు సమప్ చేయండి సార్. ఇప్పటి వరకు అంటే రాయి మొదలుకొని ఈ మానవ రూపం వచ్చే ముందు వరకు ఏ నియమం అయితే కొనసాగిందో అదే నియమము ఈ మానవ దేహం, మానవ జన్మలలో కూడా కొనసాగుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఏంటి ఆ నియమము? గత జన్మలో సపోజ్ 1,00,000 సంస్కారాలు వెంట తెచ్చుకుని పుట్టాడు అనుకున్నాం. ఆ 1,00,000వ సంస్కారము ఖర్చు అయిపోగానే ఈ దేహము రాలిపోతుంది. ఎందుకంటే దీని పని అయిపోయింది కదా.
గత జన్మలో పోగు చేసుకున్న సంస్కారములను ఖర్చు చేయడం కోసమే ఈ రూపం అవసరమైంది. సో ఈ రూపం యొక్క పర్పస్ పూర్తి అయిపోయింది కదా. అప్పుడు ఈ రూపము రాలిపోతుంది. అప్పుడు ఈ రూపములో పోగు చేసుకున్న సంస్కారముల కోసము మరొక రూపము అవసరం అవుతుంది. ఇదంతా మనం చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం. ప్రతి జాతిలోనూ ఇదే జరుగుతుంది. రాయి నుంచి జంతువు దాకా ఇదే జరిగింది. మానవుడిగా కూడా అదే జరుగుతుంది కదా. సో చిట్ట చివరి జంతు రూపములో పోగు చేసుకున్న ఆఖరి సంస్కారము ఖర్చు అయిపోగానే ఈ మొట్టమొదటి మానవ రూపము కూడా రాలిపోతుంది. విశ్వవ్యాపకంగా అన్ని దేశాల్లో, అన్ని విశ్వాసాల్లో, అన్ని ప్రాంతాల్లో, అన్ని మతాల్లో ఇదే విషయాన్ని మరణము అని చెప్తూ ఉంటారు. అదే డెత్. అది అది కానీ ఇక్కడ బాబా ఏం చెప్తున్నారు? స్థూల రూపముతో అయితే సహచర్యము తెగిపోయింది, కానీ ఎరుక లేకుండానే అయినప్పటికీ సూక్ష్మ రూపముతో, మానసిక రూపముతో సహచర్యము కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. అంటే మరణానంతరము కూడా ఈ స్థూల రూపము రాలిపోయి ఎటువంటి స్థూల రూపము లేకుండా ఇది ఆత్మ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ రెండు రూపాలతో సహచర్యము కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. ఎస్ సార్. జీవాస్ అయితే సార్, నార్మల్గా ఈ డెత్ తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ స్టేట్లో నెక్స్ట్ బర్త్ వచ్చే లోపల దానికి సెటిల్ అండ్ మెంటల్ స్పృహ ఉండదని అనుకోవాలి కదండి. ఇంకా గ్రాస్ బాడీ లేని టైంలో ఉండదండి, అంతే కదా. అన్కాన్షియస్ అసోసియేషన్ అని పిలుస్తున్నారు కదా బాబా. అవునండి, అవును. అది ఎరుక లేకుండానే సహచర్యం చేస్తుంది. ఎస్ సార్. ఏదో క్వశ్చన్ వచ్చింది చూడండి. జయబాబా చదవనా సార్ క్వశ్చన్? ఒక్క నిమిషం, అది మీకు కనబడుతుందమ్మా? అది షిరీన్ ఏదో పోస్ట్ చేశారు. చాట్ లో కనపడిందండి, చాట్ లో కనపడుతుంది. The soul in state 5 evolves automatically through forms. In contrast, soul in the process of reincarnation is driven by karma. Why and how do we understand the sudden switch? Apologies if this is the slightly out of the context here. అదే అంటే నాకు అర్థమైందండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం చదువుకుంటున్న ఫేజ్ ఉంది కదా, స్టేట్. ఇక్కడ లా ఆఫ్ కర్మ కింద కనబడుతుంది రీఇన్కార్నేషన్ ప్రాసెస్. బట్ అంతకుముందు ఫార్మ్స్ ద్వారా ఎవాల్వ్ అవుతుంది అనేది. కానీ అక్కడ సంస్కారాలు, ఇక్కడ సంస్కారాలు కదండి నాగేశ్వర్. అదే ఈ క్వశ్చన్. కాదు సార్, క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇవాల్స్ అని చెప్పుకుంటూ వచ్చాం కదా కదా. కానీ ఈ రీఇన్కార్నేషన్ అనేటువంటి ప్రాసెస్ మొదలవగానే ఇది కర్మ అంటే యాక్షన్, ఇంప్రెషన్ ఇలాగ నడుస్తుంది. ఇది అంతాను ఎందుకు ఈ చేంజ్ అని అడుగుతున్నాడు. అదే అంటే అంత ముందు ఆటో మోడ్ లో ఉంది, కానీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు కొంచెం కర్మను బట్టి డ్రైవ్ అవుతుంది. ఏంటి డిఫరెన్స్ అది అని అలా అనుకోవాలి. ఓకే లక్ష్మణ్. దానికి రీజన్ ఏంటంటే మనకి ఎవల్యూషన్లో ఈ కాన్షియస్నెస్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ న్యాచురల్ సంస్కారాస్. సో సహజ సంస్కారాల కారణంగా చైతన్యం అనేది అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంది. అక్కడ హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ లేదు. కానీ ఫస్ట్ హ్యూమన్ ఫామ్ రావడంతో అంతవరకు సహజ సంస్కారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, అయితే ఇక్కడ ఇంకో విషయం కూడా బాబా చెప్పారు ఏంటంటే, మనకి మెంటల్ బాడీలో ఒక పార్ట్ డెవలప్ అవుతూ వస్తుంది. మీరు డివైన్ థీమ్ చార్ట్ తర్వాత సప్లిమెంట్లో వస్తుంది, అది చూసి. హ్యూమన్ ఫామ్ రాగానే ఇంటలెక్ట్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. అంటే ఇన్స్టింక్ట్గా
అంతవరకు ఉన్నది. ఆ ఇన్స్టింక్ట్లో ఇంకా లోవర్ ఇన్స్టింక్ట్స్ ఉంటాయి. సో ఆ ఇన్స్టింక్ట్ కాస్త ఫస్ట్ హ్యూమన్ ఫామ్లో ఇంటలెక్ట్గా మారిన తర్వాత చాయిస్ ఆఫ్ యాక్షన్ అనేది మనిషికి వస్తుంది. ఎందుకంటే డిస్క్రిమినేటివ్ పవర్ అంటారు దాన్ని. ఆ డిస్క్రిమినేటివ్ పవర్ అనేది హ్యూమన్ ఫామ్ వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే వస్తుంది. కాబట్టి తను చేసే ప్రతి యాక్షన్ కూడా తను కావాలంటే చేయగలుగుతాడు, కావాలంటే మానుకోవాలి. అంటే చాయిస్ అనేది ఉంది. కాబట్టి అక్కడి నుండి అతనికి ఏర్పడే సంస్కారాలన్నీ కూడాను నాన్ న్యాచురల్ సంస్కారాలు ఉంటాయి. ఆ నాన్ న్యాచురల్ సంస్కారాల ద్వారా తన డెస్టినీని తను డిసైడ్ చేసుకునే అవకాశం అతనికి కలుగుతుంది. కాబట్టి అక్కడ లా ఆఫ్ కర్మ అనేది ఇట్ ఈస్ ప్లేయింగ్ ద రోల్ ఇన్ డిసైడింగ్ ద ఇన్కార్నేషన్స్ అనమాట. అదే అంతకుముందు లా ఆఫ్ కర్మ అనే మాట ఉండదు. ఎందుకంటే ఇంకా ఇతను చేయడానికి ఏమీ లేదు. అంతా అంతా రాజుగారు చెప్పినట్టు అంత ఆటోమేటిక్‌గానే జరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఆ ఫోర్సెస్ ఏదైతే వచ్చినప్పుడు ఈ సోల్ అంతవరకు డిసైడ్ అవ్వాలని ఉందో అది డిసైడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఉంటుంది యాక్షన్, బట్ ఇట్స్ నాట్ ఏ కంప్లీట్ ఫ్రీడమ్. ఒక లిమిటెడ్ దాంట్లో ఉంటుంది. మనం గతంలో కూడా అంటే పురుష ప్రయత్నానికి తర్వాత విధికి తేడా ఏంటి అనేది మాట్లాడుకున్నప్పుడు కొంత స్వేచ్ఛ ఉంటుంది. ఆ స్వేచ్ఛలో ఇతను చేయగలుగుతాడు ఏదైనా సరే. అది అతని ఫ్యూచర్ బర్త్స్‌ని డిసైడ్ చేస్తుంది. జై బాబా. లెట్ మీ యాడ్ వన్ థింగ్ అండి. మనం మొదట్లో కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్పుకుంటూ వచ్చామండి. ఇప్పుడు రైలు ప్రయాణము, అలాగే కారు ప్రయాణము. రైలు ప్రయాణము కాకినాడలో గౌతమి బండి ఎక్కితే అది సికింద్రాబాదే చేరుతుంది అది. ఎందుకని ఆల్రెడీ ప్రీ డిటర్మైన్డ్ కదా. ఆ ట్రాక్ ఎలాగ వెళ్తే అలాగ వెళ్ళిపోతుంది అది. అలాగే ఎవల్యూషన్ వరకు జర్నీ అంతా కూడా డిస్క్రిమినేషను అనేటువంటివి లేకుండానే అది జరిగిపోతుంది. ఆటోమేటిక్ అనమాట. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఒక గులాబీ చెట్టు ఉందనుకోండి, గులాబీ పువ్వును పొద్దామా రేపు, మల్లె పువ్వును పొద్దామా అని దానికి విచక్షణ ఏముండదు కదా. 100% అది ఏ జాతికి చెందిందో ఆ జాతిదే చేస్తుంది. దానికి చాయిస్ ఏమి లేదు. కానీ మానవుడు అలా కాదు. ఈవేళ కాఫీ తాగుతాడు, రేపు టీ తాగుతాడు. వాడు మారిపోతూ ఉంటాయి వాడి రుచులన్నీ కూడా. అది అంచేత ఇప్పుడు కారు ప్రయాణం అనుకోండి, వై జంక్షన్ వచ్చిన ప్రతి చోట కూడా వాడు బుర్రను ఉపయోగించి, చాయిస్ని ఉపయోగించి రైట్ అన్నా వెళ్తాడు, లెఫ్ట్ అన్నా వెళ్తాడు. వాడికి డిస్క్రిమినేషన్ వచ్చేసింది కొత్తగా కదా. అది లక్ష్మణ్ చెప్పినట్టు న్యాచురల్, అన్యాచురల్ ఈ రెండు వాడు ఎంచుకుంటూ ఉంటాడు అనమాట ప్రతి చోట. బట్ ఎవల్యూషన్ వరకు మాత్రము ఇంకా ఒకటే గాడి ఆటోమేటిక్గా ఆ ఎవల్యూషన్లో నెక్స్ట్ ఫార్మ్ వచ్చే వరకు వెళ్ళిపోవడమే ఇంక అది. కానీ మానవ రూపం ఎవల్యూషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి ఇది డిస్క్రిమినేషన్ కొత్తగా వచ్చింది, ఇది విచక్షణ అనేటువంటిది. కాబట్టి వీడి నిర్ణయం ప్రకారము వీడి కర్మలను అనుసరించి వీడి భవిష్యత్తు నిర్ణయించబడుతూ ఉంటుంది. అదే లా ఆఫ్ కర్మ. ఎస్ సార్. జై హో సార్. ఓకే, కంటిన్యూ చేయండి. The consciousness of the soul retains and experiences the impressions of the dropped or dissociated most first human form through its subtle and mental bodies. మనం లాస్ట్ పేరాలో చెప్పుకున్నాం కదండి, గ్రాస్ బాడీ చైతన్యంతో విడిపడినప్పటికీ కూడా ఆ షటిల్ మెంటల్ బాడీస్ తోటి ఎరుక లేకుండానే కొనసాగుతుంది అని. అదే బాబా చెప్తున్నారు, కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ ద సోల్ ఆ ఇంప్రెషన్స్ ని ఏవైతే ఏ ఫామ్ అయితే అది వదిలేసిందో ఆ ఫామ్ లో కూడగట్టుకున్న ఇంప్రెషన్ ని మెంటల్ బాడీస్ లో స్టోర్ అయి ఉంటాయి కదా. వాటిని ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటుంది అంటే అది చెప్తున్నారనమాట. షటిల్ మెంటల్ నెక్స్ట్ ఫామ్ కి ఏది ఆధారభూతమో అది కంటిన్యూ అవుతూ ఉంది. ద కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ ద సోల్ రిటర్న్స్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ద ఇంప్రెషన్ ఆఫ్ ద డ్రాప్డ్ ఆర్ డిసోసియేటెడ్ మోస్ట్ ఫస్ట్ ఫామ్ త్రూ షటిల్ అండ్ మెంటల్ బాడీస్. అవి ఆ బాడీ లేకుండా కూడా కొన్నిటిని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంది అనమాట. ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎగ్జాస్ట్ దీస్ ఇంప్రెషన్
the consciousness of the soul must necessarily associate with a gross form, and therefore it associates itself with the next human form to exhaust and experience the residual impressions of the previous human form drop. అయితే ఏదైనా ఇంప్రెషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారానే ఖర్చు చేయగలం. కాబట్టి అలా ఖర్చు చేయాలంటే ఒక ఫామ్ కావాలి, ఒక గ్రాస్ బాడీ కావాలి. కాబట్టి నెక్స్ట్ హ్యూమన్ ఫామ్ దీనికి అవసరం అవుతుంది. వీటిని ఖర్చు చేయాలంటే కంపల్సరిగా దానికి ఒక ఫామ్ కావాలి, గ్రాస్ బాడీ కావాలి. కాబట్టి ఇట్ అసోసియేట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ విత్ ద నెక్స్ట్ హ్యూమన్ ఫామ్. ఎందుకని ఉన్నటువంటి సంస్కారాల్ని ఖర్చు చేయడానికి, మిగిలినటువంటి ఖర్చు చేయడానికి. ఈ సంస్కారాలు దేనికి సంబంధించినవి? ప్రీవియస్లీ డిసోసియేటెడ్ ఫామ్. గతంలో ఏ శరీరాన్ని అయితే విడిచిపెట్టాడో ఆ శరీరంలో మిగిలి ఉన్న సంస్కారాల్ని మరొక శరీరం ద్వారా ఖర్చు చేయడానికి కొత్త దేహం అవసరమవుతుంది. In fact, this next human form is nothing but the consolidated mold of the past impressions retained of the previous body or human form that dissociates from the conscious soul. అంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చే ఈ సంస్కారాలు? విడిచిపెట్టబడిన ఆ దేహంలో ప్రోగు చేసుకోబడినవి అనమాట. కాబట్టి ఆ సంస్కారాలే ఈ ప్రెజెంట్ ఫామ్ కి ఆధారభూతం అవుతుంది. ఆ మౌల్డే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఫామ్ విడిచిపెట్టబడిన ఫామ్ యొక్క మోస అని చెప్తున్నారు. The association of the consciousness of the soul with the next human form is universally accepted as the birth of the human being. సో విశ్వవ్యాప్తంగా యూనివర్సల్లీ ఈ ప్రక్రియని, అంటే మళ్ళా కొత్త దేహంతో అసోసియేట్ అవ్వడాన్ని బర్త్ అని పిలుస్తారు, మానవ జన్మ. గత పేరాలో డెత్ అంటే ఏంటో చెప్పారు, ఇప్పుడు బర్త్ అంటే ఏంటో చెప్పారండి. జై బాబా అండి. జై బాబా. ఏమన్నా ఉన్నాయండి ప్రశ్నలు ఇక్కడ? జై బాబా సార్, ఇప్పుడు ఖర్చు పెట్టడం అన్నా అనుభవించడం అన్నా ఒకటేనా అండి పదము? సంస్కారాన్ని ఖర్చు పెట్టుతుంది అన్నాడు కదండి, అనుభవించడం అన్నా ఖర్చు పెట్టడం అన్నా ఒకటేనా అని డౌట్ ఉండిపోయింది. అంటే మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంటే ఖర్చు అవుతుంటుంది. ఓకే ఓకే, అలాగనా, రైట్. ఓకే. అంటే ఒక్కటమ్మా నాకు లక్ష్మణ్, లెట్ మీ యాడ్ వన్ థింగ్. చెప్పండి. ఇప్పుడు క్రాకర్స్ కొనుక్కొచ్చామండి, 10 క్రాకర్స్ కొన్నాను నేను. అంటే 10 సంస్కారములు పోగేసుకున్నాను. 1 ఖర్చు పెట్టాను, 9 ఖర్చు పెట్టలేదు కదా. ఆ 9 అనుభవము దాగి ఉంది. ఆ ఖర్చు పెట్టిన ఒకదాని నుంచి అనుభవాన్ని పొందాను నేను. ఓకే అమ్మా. సో ఖర్చు చెయ్యకపోతే అనుభవాలు పొందలేను నేను, అవి అలా దాగి ఉంటాయి ఆ సంస్కారము లోపల. అంచేత మనం ఒక సంస్కారిక స్నాప్షాట్ తీస్తే ఖర్చు చేసి అనుభవాలు పొందేసినవి కొన్ని ఉంటాయి, ఖర్చు చెయ్యకుండా ఇంకా అనుభవాలు పొందకుండా ఖర్చు కావలసినవి కొన్ని ఉంటాయి నా దగ్గరే కదా. అదనమాట, ఖర్చు చేస్తే అనుభవం వస్తుంది, ఖర్చు చేయకపోతే అనుభవం దాగి ఉంటుంది దానిలో. అది అంటే ఎక్స్ప్రెస్ అవ్వాల్సినవి. ఎక్స్ప్రెస్డ్ అన్ఎక్స్ప్రెస్డ్ అని మన భవిష్యత్తులో మనం చదువుకుంటామండి ఇవన్నీ. అంటే ఇంకా అనుభవాలు పొందవలసిన సంస్కారములు కొన్ని, ఆల్రెడీ అనుభవాలు ఇచ్చేసిన సంస్కారములు కొన్ని, అలాగనమాట. ఎస్ సార్. జై బాబా. సమప్ చేయండి సార్ ఇది. జై బాబా సార్. జై బాబా అండి సార్. చిన్న ప్రశ్న సార్, ఎంతో పుణ్యం చేసుకుంటేనే కానీ మానవ జన్మ రాదు అంటారు కదా సార్. అంటే ఎప్పుడు చేసుకున్నట్టు జంతు సంస్కారాల్లో ఉన్నప్పుడు పుణ్యం చేసుకున్నారా అనేది నా అమాయకమైన ప్రశ్న, మీరు చెప్తారని ఆశిస్తున్నా సార్.
అది ఎంతో పుణ్యం చేసుకుంటే మానవ జన్మ రాదు అనేది అంటే మనం ముందు జన్మలో పుణ్యం చేసామని కాదండి. సరే అంటే మానవ జన్మ అంత ఉత్కృష్టమైంది, ఇది దొరకదు అంటే ఇది అంత సులభంగా లభించేటువంటి రూపం కాదు మానవ రూపం. అంటే సరే. మనం రాయి దగ్గర నుండి కనీసం కనిపించే రాయి దగ్గర నుండి లెక్క పెట్టుకుంటే 84 లక్షల జన్మలు మనం ఎత్తాలి. అంటే 84 లక్షల యోనుల ద్వారా మనం పాస్ అవ్వాలి రకరకాల రూపజాతుల ద్వారా. అప్పుడు కానీ మానవ జన్మ రాదంటే చూడండి ఎన్ని లక్షల కోట్ల సంవత్సరాలు పట్టి ఉంటుందో. కాబట్టి అంత అరుదైనటువంటి అంటే ఈ సృష్టిలో ఇంత జీవజాలం ఉంటే మనకు ఆ అవకాశం దొరికింది. సో దాన్ని సద్వినియోగపరుచుకోండి, దీన్ని వృధా చేయకండి అనే ఉద్దేశంతో అది చెప్పబడిందనమాట. సరే. అంటే ముఖ్యంగా ఈ మాట మనకి హిందూ కల్చర్ ఈ ఆస్పెక్ట్లో మాట్లాడతారు కాబట్టి చెప్తున్నాను. అలాగే ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంకో రీజన్ కూడా ఉంది అలా మాట్లాడడానికి. ఇంకోటి ఏంటి హిందూ మతంలో ఉన్నటువంటి అండర్స్టాండింగ్ ఏంటంటే మానవ జన్మ తర్వాత మళ్ళీ నువ్వు ఒకవేళ పాపం చేస్తే వేరే లోవర్ ఫార్మ్స్ లోకి కూడా వెళ్ళే అవకాశం ఉంది అన్నట్టుగా అనుకుంటారు. కాబట్టి అలాగే నువ్వు పిల్లిగానో నక్కగానో పుడతావు, తప్పు చేస్తే మళ్ళీ మానవ రూపం రాదు. కాబట్టి చాలా రేర్ థింగ్ కాబట్టి దీన్ని జాగ్రత్తగా సద్వినియోగం చేసుకో అనే సెన్స్లో కూడా ఈ మాట ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. కానీ బాబా పరంగా అయితే అలాగ వెనక్కి వెళ్ళడం జరగదు సాధారణంగా. బట్ అలా చెప్పి వాళ్ళు మోర్ అలర్ట్ చేశారు. ఇంకా మన గమ్యం వైపు వాళ్ళు దీన్ని మిస్యూజ్ చేయకుండా ఉండడానికి ఆ మాటలు చెప్పడం జరిగింది. సార్ మీరు సమ్అప్ చేయండి. అలాగే అలాగండి. అది ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే బాబా మరణం ద్వారా మరణానంతర జీవితంలో జరిగేది చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అంటే స్థూల రూపము రాలిపోయింది, సూక్ష్మ రూపము మానసిక రూపము ఉన్నాయి, సంస్కారాలు కూడా ఉన్నాయి కదా. ఈ మరణానంతర జీవితంలో కూడా సూక్ష్మ మానసిక రూపాలని వాడుకొని ఈ ఖర్చు చేసి అనుభవాలను పొందవచ్చును అన్నారు. బహుశా హెల్ అండ్ హెవెన్ స్టేట్స్ని ఇండైరెక్ట్గా రిఫర్ చేస్తున్నారు బాబా. డైరెక్ట్గా ఇక్కడ వాటి గురించి డిస్కస్ చేయలేదు. ఎందుకు సందర్భం ఇది వేరే సందర్భంలో 10 స్టేట్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి దాని గురించి చెప్పలేదు అది. సో ఇవి ఈ మిగిలిపోయిన సంస్కారములను ఖర్చు చెయ్యాలి అంటే కనుక అంటే స్వర్గము నరకము యొక్క అనుభవాలు పూర్తి అయిపోయాక రెసిడ్యువల్ అనే మాట నాకు అలా అర్థం చేసుకున్నా. రెసిడ్యువల్ అంటే స్వర్గ నరక అనుభవాల ద్వారా ఖర్చు అవగా మిగిలిపోయిన సంస్కారములు. దీనిని ఖర్చు చేయడానికి ఒక స్థూల రూపము అవసరమవుతుంది. ఆ స్థూల రూపం ఎక్కడి నుంచి తయారవుతుంది? ఈ మిగిలిన సంస్కారముల మోసయే ఆ నెక్స్ట్ స్థూల రూపము. అలా ఈ ఆత్మ కొత్త స్థూల రూపముతో సహచర్యం జత కలవడాన్ని జననము అని ప్రపంచవ్యాప్తంగా పిలువబడుతూ ఉంటుంది. ఎస్ సార్. జై బాబా సార్. జై బాబా, జై బాబా. ఏమన్నా ఉన్నాయండి ప్రశ్నలు? 2 minutes మనకి. మా గౌరీ గారు ఇది రేపు చదువుకుందాం అండి, ఇది సరిపోదు టైం ఇది. అలాగే సార్. ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉంటే ఇప్పుడు దాకా ఈరోజు జరిగిన డిస్కషన్ మీద మనం డిస్కస్ చేయొచ్చండి. రాజు గారు, ఒకవేళ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ అడగకపోయినా గ్రూపులో అయినా పోస్ట్ చేయొచ్చండి, వాట్సాప్ లో కానీ లేదా టీమ్స్ లో. దీని తర్వాత అదే షిరీన్ ఎలాగైతే పోస్ట్ చేస్తున్నాడో అలాగే తర్వాత కూడా పోస్ట్ చేయొచ్చు. వాయిస్ అయినా పర్వాలేదు, టైప్ చేయడం ఇబ్బంది ఉందంటే వాట్సాప్ లో వాయిస్ ఉంటుంది, ఇలా బటన్ నొక్కితే వాళ్ళు మాట్లాడితే రికార్డ్ అయ్యి పోస్ట్ అవుతుంది. అలా పెట్టుకుంటారు. అది టైప్ చేయాలి అది ఇబ్బంది అనుకున్నా కూడా అండి, జస్ట్ వాయిస్ బటన్ నొక్కి రికార్డ్ చేసి పెడితే అది గ్రూప్లో పెడితే అది డిస్కస్ చేయొచ్చు మనం. ఏం లేదండి, ఇది ఇన్నిసార్లు ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉన్నాయని ఎందుకు అంటున్నాం అంటే
అసలు ఇది అందరికీ ఉపయోగపడాలి, శేష ప్రశ్నలు ఉండిపోకూడదు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఇది మొదలు పెట్టడం జరిగింది కదండి. తెల్లవారుజామున లేచి ఇంత టైం ఖర్చు చేసి మనం ప్రశ్నలతో మిగిలిపోకూడదని. అంతే. జై బాబా. అంటే సార్ నా ఉద్దేశం కూడా నేను దాని నుండి ప్రజల నుండి నేర్చుకుందాం అనే ఉద్దేశంతో నేను అడగబోతుంది. కరెక్ట్ కరెక్ట్. కూడా జై బాబా, జై బాబా, జై బాబా అండి. 6 జై అయింది. బాబా, మళ్ళీ జై రేపు బాబా, కలుద్దాం అండి మార్నింగ్. ఓకే, జై జై బాబా, బాబా. జై బాబా, జై బాబా. जय बाबा अंडी, जय बाबा, अंदर की जय बाबा, अवतार मेहर बाबा की जय।